So, as part of the international marketing course, we are continuing different promotion, sorry, marketing mix strategies, international marketing mix strategies. And under international marketing mix strategies, we have finished number one strategy, that means product strategy. What will be your product strategy? More important thing, you must recall that when you are designing the product, you have to check the life cycle of the product because the world we are living is important. You must not harm the future generation. So you must recall 3P. 3P means what? What is 3P? 3P means profit, planet, and what is another P? I'm not talking about product. I'm talking about when you are developing a product, when you are selling a product, you must think about the environmental impacts. People, profit, and planet. 3P means people, profit, and planets. And you have to think about the product characteristics. You have to think about pricing. What would be the price of the product? The price must be in line with the customer needs, customer satisfaction, and also the competitors' pricing. And when you set the price, you will check what is the price elasticity of the demand. And you will check whether you are earning your break-even point. There are a lot more pricing strategies we have discussed here. So, for example, skimming price, penetration price, loss leader, cost plus, odd even, prestige, demand backward, price, bundling strategy, captive pricing. So, what is captive pricing? Who can tell what is captive pricing? Captive pricing means you will sell a product. You will set very lower price for the product, but afterwards when they will buy the refill will be the benefit factor. That means you will set lower price for your main product. But when the people will buy related product, then you will earn more profit on them. Say, for example, price of the razor. Even if sometimes the companies offer free razor, they will sell cartridges later. That is their target. It is known as captive pricing. And one more issue that is given in your book is landed cost-based pricing. This is ultimately cost plus pricing. Additional issues as it is international marketing. Landed cost-based pricing is an additional issue. Landed cost. What is landed cost? Many of you know at least. Landed cost. Cost of production, promotional expenses, pre-shipment inspection cost. Now it is related with internationalization, pre-shipment inspection cost, marine insurance cost, seller's factory to port charge and handling cost, port handling cost, freight cost at port of loading to port of discharge, and import duty at the destination port and port to importer's factory carries cost and handling.
So these issues are more popular who are now working in banks. Those who are working in banks, you know it better because you are opening LC. When you are importing goods, pre-shipment inspection, exporting goods also. You are reaching your product to the users, consumers. So there is a shipping cost. And here, landed cost-based pricing in your book has explained using Incoterms 2020. Incoterms 2020 says that when you are producing a product, you are the seller, and you have to reach your product to the buyer. When you are reaching your product from seller to the buyer, then there are some international compliance. The international compliance, say for example, you have to face customs. You have to load the product to the ship or air. Then you have to carry the product to the, this is factory loading. You will load the product to your factory vehicles or local transportation. You will carry it to the cargo terminal and from cargo terminal to the port. Port will transport the goods from one port to another port. Then it will go to the cargo terminal of the destination country. Then from cargo terminal to customs. Custom will give clearance. This clearance is coming from the this clearance is the custom clearance is the importing country's clearance, and then you will carry the goods from customs to the buyer, unloading, and then buyer. So that means how you are selling as a seller, you are selling your goods to the buyer. You are the international seller, he is the international buyer, buying product and selling product. So this is the total process, landed process. And when you are selling your product, your manufacturing cost is there, and then you will add all the expenses to sell your product to the buyer. What are the expenses? Customs cost. If there is any customs duty, this will be added with the production cost. Loading cost is there, transportation, or sometimes we say logistics cost, Then carriage charge, also logistic cost, cargo terminal charge, also logistic cost, port, or you have to pay port charges, international port charges are there. And then you have to carry the goods from port to port. That means either ship or air or truck. Three types maybe. Air, ship, or land. Then cargo terminal. When you are reaching there, international cargo terminal charge is there. You have to carry the product to the buyer or wholesaler or retailer. Customs clearance, import duty may be available. You have to pay import duty. Then again, local transportation charge. So transportation charge is huge in international trading from buyer to seller, and these are all known as the transportation, or sometimes we say it is the logistics cost. Logistics cost. So you have to carry the logistic costs. But when you are selling the product, the selling may be of different
Options. That means who will carry the logistic charge? Who will carry the custom charge to uploading charge? In international commerce, Incoterms or international commercial terms are used. Say for an example, when you use as a seller EXW, X works, then you do not need to carry these charges. These charges will be carried by the buyer. All right. Then when you are choosing FCA, that means if your sales terms is FCA, ফ্রি ক্যারিয়ার, আপনারা যখন প্রোডাক্ট সেল করবেন তখন যদি বলেন যে এফসিএ সেলস প্রাইস, else FCA EXW sales price. EXW sales price means that you will produce your product and keep your product in your factory. And the buyer is responsible to carry the product to the destination place. If you sell your product at FCA price, free carrier, that means you will bear the cost up to loading. Up to loading means that manufacturing cost, customs clearance cost, and reaching the product up to the buyer nominated carrier. So all the expenses from carrier charge to unloading charge will be borne by the buyer. Then free alongside ship. That means now you have to reach your product to nearby ship. Ship পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার খরচ আপনার। এখানে খরচ শব্দটা যখন বলি, রিস্ক ইজ অলসো অ্যাডেড। কস্ট অ্যান্ড রিস্ক, এই পর্যন্ত যদি প্রোডাক্ট যদি নষ্ট হয়, অল আর ফর সেলার। আফটার দ্যাট all the cost and risk are the buyer. Free on board. If you set your sales price at FOB sales price, it indicates that you will load the product on the board. একেবারে পোর্টে নিয়ে শিপে তুলে দিবেন। ফ্রি অন বোর্ড, শিপে তুলে দেওয়া পর্যন্ত all the expenses are for you. তারপরে all the expenses including freight, মানে ফ্রেট মানে জাহাজ ভাড়া অথবা এয়ার ফ্রেট, আপনার এয়ার ট্রান্সপোর্ট ফি or any other cost is for the buyer if you sell it at FOB. If you sell your product, that means if you set your price at cost and freight, cost and freight and cost and freight. So if the term is CFR, cost and freight, then you have to pay the freight charge, জাহাজের ভাড়া অথবা ট্রাকের ভাড়া অথবা এয়ার মানে বিমান ভাড়া, you have to pay all cost and freight. But risk will be on account of buyer. যে জাহাজে অথবা এয়ার যদি ক্র্যাশ হয়, risk is on the buyer. If you set your price at CIF, cost, insurance and freight, in that case you have to bear the risk. Risk bear মানে ইন্স্যুরেন্স কাভারেজটা আপনাকে দিতে হবে। When you are selling your product internationally, insurance is must. Without insurance, you cannot sell your product. So insurance is must. So insurance cost is on sellers. Cost, insurance, and freight. So
as we are moving to terms, our manufacturers or seller cost is increasing. Carriage paid to. Carriage paid to means that আপনার CPT. Carriage paid to, that means you are also bearing carriages up to port. Carriage and insurance paid to. So there are sometimes you have confusions with the freight and carriage. Here there are two types of terms. One is applicable for water transport, and another is applicable for other transports. It is not given here. Say, for example, if a highlighted ones, say, for if is free alongside ship, free on board, cost and freight, cost, insurance, and freight. These four terms are exclusively used for water transport. পানিতে দিয়ে যদি প্রোডাক্ট ডেলিভারি দেন অ্যাপ্লিকেবল হবে। আর these other terms including four is applicable for other transportation systems. Say for example, when you are sending your goods from Bangladesh to India, we usually use CPT. Truck or land transport is available here. বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়ার মধ্যে যে ট্রান্সপোর্ট হয় এটা কি বর্ডার দিয়ে হয়, ল্যান্ড বর্ডার। বাট বাংলাদেশ আমেরিকা, there is no land border. So you have to use FAS, FOB, CFR or SAFE. Cost, insurance, carriage and insurance paid to. Also here, when you are transferring goods from land port, you have to pay insurance. Freight is exclusively used for ship. Cost, insurance, carriage and insurance paid to. Delivered, unloaded. এবার কি একবারে আনলোড করে দিয়ে আসবেন শিপে তুলে, শিপ থেকে নামিয়ে তারপর তাদের লোকাল ক্যারিয়ারে তুলে দিতে হবে। মানে এই ক্যারিয়ার কি বাংলাদেশের ক্যারিয়ার, আমেরিকায় করছেন, আমস্টারডামে প্রোডাক্ট ডেলিভারি করছেন, আমস্টারডাম থেকে তাদের ক্যারিয়ার থাকবে, সেখানে তুলে দিতে হবে। It is your job. When you are setting your price at DPU, delivered duty paid. When you are setting, we are learning about the international pricing system. When you are selling your product from one country to another country, cross-border pricing. Delivered at place, শুধুমাত্র এবার কি এই ক্যারিয়ারে তুলে দিলে হবে না, প্লেসে দিয়ে আসতে হবে। প্লেস বলতে কোথায়? এই ক্যারিয়ারটা মনে কাস্টমস এর পরে হবে, কাস্টমসটা আগে হবে। এই ক্যারিয়ারটা কি কাস্টমস এর পরে হবে। ফার্স্ট কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স, দেন ক্যারিয়ার। সো ডেলিভার্ড অ্যাট প্লেস, এবার কি এই ক্যারিয়ারে তুলে যেখানে বলে যদি নিউ ইয়র্ক সিটির কোনো গোডাউনে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে, সেই পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। এবার হলো ডিডিপি, দ্য ফাইনাল পয়েন্ট অফ সেটিং ইন্টারন্যাশনাল প্রাইস। ডেলিভার্ড ডিউটি পেইড, এরপরে একদম সে যেখানে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলবে সেখানে সব ভাড়া আপনার। All expenses are for you. So when you are setting DTP price, you must be very conscious. You have to bear all the expenses. So when you are setting international price, you are considering these factors. It is known as the landed cost-based pricing methods. However, this is very important because you cannot set your price without these terms in international trade. So now maybe you are thinking that if I
choose EXW pricing. That means you will produce your product and you will keep your product in your custody. How the buyer from America will take it? Global logistics services are there. They take the responsibility. Say, for example, APL, Marks APL. They operate all over the world, including আপনার আমাদের যখন পোর্ট আমাদের যে চিটাগং পোর্ট এখন যাদেরকে লিজ দিল, এই মার্কস এপিএল। এই মার্কস এপিএল এর কাজই হলো আপনি যে প্রোডাক্ট সেল করবেন সেই প্রোডাক্ট যার কাছে সেল করবেন তার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবে। তার মানে এই সব খরচ সে নিবে, এই লোডিং থেকে ইভেন কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স তারা দিয়ে দিতে পারবে। সাধারণত কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সটা আমাদের সেলাররাই করে, আর এই কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সটা বায়ার করে। কিন্তু প্রোডাক্ট পৌঁছে দেয়া লোডিং থেকে একদম তার কাছে পৌঁছে দিতে যত কাজ আছে, এভরিথিং ইজ ডান বাই দা লজিস্টিক কোম্পানিজ। So am I clear? What is landed based pricing? And in your pricing, supply chain is there again. Although we will also discuss supply chain in distribution, because this is also a distribution system, how we are going to distribute your product. So here, these are the Incoterms. You can set your price based on your Incoterms. When you are choosing EXW, you are setting lower price. But if you are choosing DDP, you are setting highest price. So, gentlemen, are you here? Mr. Khushbur, জি স্যার। Kashbur Rahman. জি স্যার, I am here. So, what do you mean by DDP? GDP, Not GDP. What is written here? Can you see the slide? sir. So you're sleeping, so you cannot see anything. Isn't it? This is the main problem of online lecture. The students are very smart. They sleep while they're in the classroom. স্লিপ করে লাভ নাই। আপনার গত সপ্তাহে তো ক্লাসে ছিলেন না, বুঝবেন কিভাবে? ছিলেন নাকি গত সপ্তাহে ক্লাসে? না স্যার। কোন পরিস্থিতিতে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ই পালিয়ে যায়? বলেন তো, এই উত্তর কি হবে? ভূমিকম্প। এই বুঝছেন। এখন সেই গত ক্লাসে তাই হয়েছিল आपको নাকি? পরে জি আপনাদের স্যার। তো जी सर। মানে আপনার বিদায় নিয়ে আসার সুযোগও নেই, যে পরিস্থিতি হয়েছিল। মানে ওইটা আমার প্রথম এক্সপিরিয়েন্স না, এর আগেও কয়েকবার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, যে কারণে ভয় বেশি পাই আমি আর কি। এর আগে আপনার একবার একবার ছিলাম একটা বিল্ডিং এর 33 তলায়। পুরো হুম। বিল্ডিং কাঁপতেছিল, আপনার বাংলাদেশে না, জাপানে থাকতে। 33 তলায় আমার প্রফেসর বললো তুমি আমি তো সিঁড়ি খুঁজতেছিলাম, তাতে ওই বিল্ডিং এ যে সিঁড়ি থাকে না, সে কারণ 33 তলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামবে কেউ, সেই হিসাব নিকাশ তো কারণ নেই, হুম। সিঁড়িই নেই, বা খুঁজে পাইনি আমি আর কি। পরে বললো যে দৌড়াদৌড়ি করে লাভ নেই, এখনো সুনামি অ্যালার্ট দেয় নাই, সুনামি অ্যালার্ট দিলে আমাদের অল্টারনেটিভ থিঙ্কিং করতে হবে। আর সেদিনটা ছিল আরো বেশি ভয়ের, কারণ আপনার এই স্ট্রাকচার তো, আমাদের স্ট্রাকচার তো আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের সুবিধা মতো করে, যে যত না স্যার, এটা কমিশন ভুল খাবে। স্যার। এটা ভুল, আমরা মালিকদের সুবিধা মতো বানাই। মালিকদের সুবিধা মতো? আপনি জি স্যার। ইঞ্জিনিয়ার নাকি? স্যার সামান্য। উম, তা উম, এখন ওই ভূমিকম্প হইলে, মানে এটা আমি অন্যভাবে বলতেছি না, যে আমি বলতেছি যে আসলে আমাদের সোশিও
কালচারাল যে ফ্যাক্টর, সেটা হচ্ছে কম খরচে কিভাবে বিল্ডিং বানানো যায়। এ সবার জন্যই সমান, একই। আর ওইসব বিল্ডিং করে হচ্ছে কন্ট্রাক্টররা। কন্ট্রাক্টররা হচ্ছে পলিটিক্যাল কন্ট্রাক্টর। তাদের বেশি সুবিধা দেখতে হয়, কাজেই শুধুমাত্র যে বানায় সে না, এর মধ্যস্বত্বভোগী যারা আছে, মিডলম্যান, তাদের একটা বিশাল নেটওয়ার্ক কাজ করে। যে আপনার কি কি বলে ওদেরকে, টেন্ডার নেয় যারা। এখন যাই হোক, আহ, মানে উই হ্যাভ টু বি অ্যালার্ট। ঘুমালে চলবে না। ভূমিকম্প যে কখন হবে আর কখন হবে না আর কোন মাত্রায় হবে, এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। উম, কারণ স্যার ওই যে এখন একটা পর্যন্ত ইয়ে বের করছে যে কোনো ব্যাঙের 7 দিন আগে টের পাইস তারা জায়গা প্রস্থান করে। এটা আপনার, একটা আর্টিকেল দেখলাম, কিন্তু এটার অথেন্টিসিটি যায় না। এটা মানুষ হয় কি যে স্যার আপনার, পূর্ণ ব্যাংক পালতে হবে আমাদের, স্যার। হ্যাঁ, প্রত্যেক ঘরে তাহলে এখন তো পেট হিসাবে রাখতে হবে এটা। স্যার, নাকি? এটা ওদেরকে ফলো আমিও করতে হবে, স্যার। আমিও চিন্তা করছি একটা কোনো ব্যাঙ পালবো আর কি, ও কখন চলে যায় দেখি। না, এটা আপনার মানে আহ, আমি দেখি না এটা। আমি, হাইপোথিসিস স্যার এটা। না, হুম। এটা আমি দেখিনি, তবে এটা উম, মানে মানে প্রাণী, মানুষ ছাড়া অনেক অনেক প্রাণী যে আওয়াজ বুঝতে পারে, হুম। আগেই জানতে পারে, এটা ঠিক আছে, এটা কোরআনের স্টেটমেন্ট আর কি। হুম। তা আপনার আহ, মানে আমরা অনেক কিছুই যেটা উপলব্ধি করতে পারি না, সেটা অনেক প্রাণী আমাদের থেকে আগে উপলব্ধি করতে পারে, সেটা ব্যাংক কিনা জানি না। যাই হোক, কারণ মানে বলছে যে কবরের আযাব যে হবে, এটা তো আপনার এনিমল দেখতে পারে, হয়, দেখতে পারে। হুম। তো এইসব বিষয় আছে, তবে ভূমিকম্প যে আসলে কোন মাত্রায় হবে সেটা কোনো, এখনো সাইন্টিফিক কোনো টুলস বের হয় নাই। শুধুমাত্র টুলস আছে যে হওয়ার পরে কত মাত্রায় হয়েছে সেটা বলতে পারে। হুম। এখন বলেন, এই যে ডিডিপি কি, এই যে পিছনে স্ক্রিনের নিচে তাকান, হুম। ডেলিভারি ডিউটি পেইড। ডেলিভার এটা ডিউটি পেইড। এই এই প্রাইস যদি সেট করেন তাহলে কি হবে বলেন? ম্যানুফ্যাকচারের কি হবে আর বায়ারের কি হবে? ডেলিভার্ড ডিউটি পেইড। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, ডিউটিটা পেইড। এইটা কি বলেন তো, ইনকোটামস কি বলেন তো? স্যার ইনকোটার্মস হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল। তাহলে আপনি লেকচার একদমই শুনেন নাই, শুধু বিল্ডিং বানাচ্ছেন, মিস্টার তপন। স্যার, ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল টার্ম। এটা প্রাইসিং এর সাথে সম্পর্ক কি? হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ উইথ প্রাইসিং? স্যার, এটা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খরচকে বহন করবে তার উপরে নির্ভর করতেছে। বলেন এবার যেমন যদি আপনার, হ্যাঁ, একটা এক্সাম্পল দেন, গুড। যেমন একটা প্রোডাক্ট কেউ বায়ার যদি অর্ডার করার পরে ফার্স্ট যেমন এক্স ওয়ার্কে আছে, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র সেলার ওখান থেকে তার প্রোডাক্টটা দিয়ে দিবে, বাকি কাজগুলো সম্পূর্ণ বায়ারের করতে হবে। সেক্ষেত্রে কাস্টমস, লোডিং, ক্যারিয়ার, কার্গো টার্মিনাল, পোর্ট, ট্রান্সপোর্ট, এগুলো সবগুলো তার বহন করতে হবে। আবার যখন এফসিএ আসে, ফ্রি ক্যারিয়ার, সেক্ষেত্রে সেলার তার প্রোডাক্টটা ক্যারিয়ার পর্যন্ত লোড করে দেওয়ার পর্যন্ত তার কাজ শেষ। বাকি কাজের যে খরচগুলো সে বায়ার বহন করবে। আবার এফএএস দেওয়া আছে, ফ্রি অ্যালংসাইড উইথ শিপ, কার্গো টার্মিনাল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত কাজটা করবে বায়ার, সরি সেলার। সেলার। বাকি বাকি খরচ হলো বায়ারের। আবার So, ফরওয়ার্ড সেল ফ্রি অন বোর্ড। good. Okay, thank you. So when you are setting price, you have to think about the international commercial terms. এই টার্মস গুলি আমাদের না, এটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে প্রত্যেক লোককেই ক্যারি করতে হবে, মানে ইউজ করতে হবে। যে কোনো, সাধারণত usually in our country we use FOB in case of shipping transport. FOB means you will load the product up to ship.
শিপে তুলে দিয়ে আসবেন, ইটস ইউর জব। এখন এই শিপে তোলার কাজটাও কি, ইট ইজ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল। Another strategy we will discuss. Say, for example, supply chain is related here. Supply chain management. How you are reaching your product to the consumers. It is known as what? Supply chain. Distribution in marketing. Marketing আমরা বলি distribution অথবা product price place, যেটা place strategy. And when you are setting your international price, there are some other factors, those affect. Say, for example, your country of origin, then parallel imports or gray import, dumping, transfer pricing. এই ফ্যাক্টরগুলিও আপনাকে you have to consider. Country of origin effect. What is country of origin effect? এটা কি জিনিস? যেমন আমি এক্সাম্পল দিই, বাংলাদেশ থেকে যদি গার্মেন্টস এক্সপোর্ট হয়, তাহলে কি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে গেলে কোনো ডিউটি দিতে হয় না, জিরো ডিউটি, তাই না? জিরো ডিউটি। আমেরিকায় গেলে 13%-এর মতো দিতে হয়, জাপানে গেলে জিরো ডিউটি, অস্ট্রেলিয়াতে গেলে জিরো ডিউটি, কানাডায়, মানে উন্নত দেশে। আমেরিকা শুধুমাত্র আপনার জালিম। আমেরিকা নিজে যা করে সেটাই পলিসি রুলস। আর এমনিতে রুলস হলো যে এলডিসি থেকে কোনো প্রোডাক্ট যদি ডেভেলপ কান্ট্রিতে যায়, তাহলে তারা ট্যাক্স নিতে পারবে না। কারণ এটা হলো এক ধরনের, এটাকে বলা হয় ট্রেড ফেসিলিটেশন। মানে এটা হলো যে অনেক সময় ডোনেশন দেয় উন্নত দেশ, যেমন ইউকে বাংলাদেশকে ডোনেশন দেয়। ডোনেশন দেয়ার যে সিস্টেম মেকানিজম ইজ দ্যাট দে উইল ডোনেট টু গভর্নমেন্ট, গভর্নমেন্ট উইল ডোনেট টু দ্য বেনিফিশিয়ারি, ধরেন কৃষকদের ডোনেশন দেয়। এখন বাংলাদেশের যে কৃষকদের যদি ডোনেশন আসে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে, সেই ডোনেশন 100 টাকা, তারা হিসাব করছে 100 টাকা ডোনেশন দিলে কৃষকের কাছে যায় 5 টাকা, 5%। তার মানে কি 95% প্রসেসিং কস্ট। সেই 95% প্রসেসিং কস্ট কিভাবে হয়? যেমন প্রথমে গভর্নমেন্টের কাছে আসে, গভর্নমেন্ট একটা প্রজেক্ট চালু করে, সেই প্রজেক্টে যারা চাকরি করে তাদের বেতন 10 গুণ করে দেয়। তারপর হলে তাদের গাড়ি ব্যবহার করতে হয়, গাড়ি কিনে। তারপর হচ্ছে গিয়ে যে 2 নম্বরই দুর্নীতি আছে, এর সাথে জড়িত আছে। তৃতীয় বিশ্বের সব দেশে দুর্নীতি আছে, কারণ এটা ব্রিটিশ সিস্টেম, এটা ইনসেনটিভ তাদের। এবং এই দুর্নীতি দেশ উন্নত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ থাকবে। এখন উন্নত দেশ হলে একটা আর থাকবে কোশ্চেন, না। উন্নত দেশে কি দুর্নীতি নেই? উন্নত দেশে দুর্নীতি আছে, সেটা এই কৃষকদের সাথে করে না। সেটা নিউক্লিয়ার প্ল্যান করতেছে একটা, এখানে দুর্নীতি হয়। উন্নত দেশে দুর্নীতি নাই এটা বলবো না, কিন্তু বিষয়টা হলো কি যে আপনার দুর্নীতিটা কাবিখা নিয়ে হয় না। বাংলাদেশে দুর্নীতি কিন্তু হয় সব কাবিখা, মানে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি নিয়ে, মানে কাজ করেও সে খাদ্য পায় না। এই দুর্নীতি হয় না কোথাও উন্নত দেশে। উন্নত দেশে দুর্নীতি হয় অন্য, যেমন আপনার আমাদের যে জাপানিজ প্রাইম মিনিস্টার ছিল শিনজো অ্যাবে, ছিল না? শুনছেন, নাম শুনছেন না শিনজো অ্যাবের? জি স্যার। জি স্যার, এই শুনছি। অ্যাবে তো ভালো মানুষ ছিল, তাই না? আপনার কাছে কি মনে হয়? স্যার মানুষ তো স্যার ওইভাবে প্রেডিক্ট করা কঠিন। তা এখন আমি আমরা তো তো তার আমরা সাথে মিশি নাই। শিনজো অ্যাবের পিরিয়ডে জাপানে ছিলাম আমি। তা আমি আচ্ছা। ভাবছিলাম অত্যন্ত ভালো লোক ছিল, সবাই পছন্দ করে, ভোটও পায়। তাই আমার বাংলাদেশে আসার পরে শুনলাম যে সে মারা গেছে, মানে যে শুটিং করছে তাকে, গুলি করে হুম মারছে। হুম তো এখন প্রফেসরের একটা মেসেজ দিলাম যে মানে উই আর হুম শক। হুম প্রফেসরের রিপ্লাই ছিল যে হি ওয়াজ ভেরি করাপ্টেড। হুম এখন এই করাপশন কি? রাস্তা নির্মাণ করতে গিয়ে করাপশন করে না, কারণ এটা পাবলিক ইন্টারেস্ট যেখানে আছে সেই কাজে তারা কোনো দুর্নীতি করে নাই। হুম দুর্নীতি করছে যেখানে পাবলিক ইন্টারেস্ট নেই। তার মানে কি, তার একটা কমন সেন্স আছে যে
সে একটা স্যার কাবিখা একটা প্রজেক্ট রাষ্ট্রে থেকে কি স্যার একটা রাষ্ট্রে কি পাবলিক ইন্টারেস্ট ছাড়া কোনো প্রজেক্ট এক্সিকিউশন হয়? এই তো ভালো কথা বলছেন, নিউক্লিয়ার বোমা বানাবে, হ্যাঁ, এটা তো পাবলিক পাবলিক কোনো না কোনো ইন্টারেস্টেই ভাবে করে। ইনভলভ। ঠিক আছে, আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে মানে যেটা হলো, তাহলে আরেক ভাবে ব্যাখ্যা দিই, এটা হলো মানুষের মৌলিক অধিকারের সাথে সংযুক্ত কোনো প্রজেক্টে আপনার দুর্নীতি হয় না উন্নত দেশে। মৌলিক অধিকার, হুম ঠিক আছে, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, এইসবে দুর্নীতি হয় না। তারপর হুম এই যে ধরেন আপনার ইন্টারন্যাশনাল কি বলে, মানে কি বলে ডিফেন্স সিস্টেম, হুম সেখানে সে ওইসব প্রজেক্টে দুর্নীতি মানে যেটা তাদের স্টেটমেন্ট থেকে পাওয়া যায় আর কি, তারাই স্টেটমেন্ট দেয় মানে এইসব বিষয়ে, যে যাই হোক। এখন আপনার এই যে উন্নত দেশ থেকে আমরা একটা সুবিধা পাই, এলডিসি কান্ট্রি হিসেবে উন্নত দেশ সুবিধা দেয়, যেমন ডোনেশন দেয়, গ্রান্টস বলে, সেই গ্রান্টস গুলি তারা হিসাব করে দেখছে কি যে 5% বেনিফিশিয়ারির কাছে যায়, আর সিস্টেম লস 95%। এই সিস্টেম লস 95% কমানোর জন্য আপনার ডাব্লিউটিও বলছে যে তাহলে ওদেরকে এইভাবে সুবিধা না দিয়ে, টাকা না দিয়ে ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন করা যায় কিনা। ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন যে ডিউটি, প্রডিউসার ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট করতেছে, সে এক্সপোর্ট করার পর যে একটা ইম্পোর্ট ডিউটি চার্জ করতে, সেটা করবে না, জিরো। তার মানে কি সরাসরি কিন্তু এখানে যে ম্যানুফ্যাকচার করে সেই সুবিধাটা পাচ্ছে, পাচ্ছে। এটা এটা এই সুবিধাটা পায়, এটা এটা দিস ইজ ডিপেন্ডস অন কান্ট্রি অফ অরিজিন। এই যে সুবিধাটা পায়, ইট ডিপেন্ডস অন কান্ট্রি অফ অরিজিন। এখন আপনি যদি ইন্ডিয়া থেকে প্রোডাক্ট কিনে সেটা এক্সপোর্ট করেন আবার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে, ইউ আর নট গোয়িং টু এনজয় দ্য টেরিফ ফেসিলিটি বেনিফিট। সো কান্ট্রি অফ অরিজিন ইজ এ ফ্যাক্ট। হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস? যদি আপনি নিজে বানান তাহলে 12% মাইনাস হবে প্রাইসে, মানে ট্যাক্স দিতে হবে না, সেটা মাইনাস। আর যদি ইন্ডিয়া থেকে প্রোডাক্ট কিনে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে নিয়ে যান, তাহলে আপনাকে ওই 12% অ্যাড করে দিতে হবে প্রাইসিং এ। তারপর হচ্ছে প্যারালাল ইম্পোর্টস আর গেম ইম্পোর্টস। অনেক সময় যে আমরা যে প্রোডাক্ট তৈরি করে তার ইম্পোর্টেশন অফ নন কাউন্টারফিট প্রোডাক্টস ফ্রম এ কান্ট্রি বাট উইদাউট দি নলেজ অ্যান্ড পারমিশন অফ দি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ওনার, এটাকে গ্রে ইম্পোর্ট বলে। তারপর যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির ওনার, সে যখন ইম্পোর্ট অথবা সেল করতে যায়, তখন কিন্তু প্রাইস বেশি পড়ে। এখানেও দের ইজ অলসো অ্যানাদার ইন্টারন্যাশনাল প্রাইসিং ফ্যাক্টর। তার ফলে ডাম্পিং। Dumping, what is dumping? Dumping means you are selling your product in international market, cross-border market, lower than the local price. লোকালে যে দামে বিক্রি করেন তার থেকে আরো কমে বিক্রি করেন ইন্টারন্যাশনাল, এটা নিষেধ। এটা নিষেধ, এবং ইট ইজ নন এজ ডাম্পিং, অ্যান্ড ডব্লিউটিও, ইউ ক্যান কমপ্লেইন টু ডব্লিউটিও ফর ডাম্পিং। ট্রান্সফার প্রাইসিং। ট্রান্সফার প্রাইসিং কি, যে আপনি একটা প্রোডাক্ট বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় বিক্রি করবেন, আপনার আমেরিকায় সেলস আউটলেট আছে, তাহলে বাংলাদেশ থেকে একদম লোয়ার প্রাইস দিয়ে দিবেন ট্রান্সফার প্রাইস হিসেবে। এটা কি, ইট ইজ নট দি সেলস প্রাইস, ইট ইজ দ্য ট্রান্সফার প্রাইস, যেখানে আপনার ওখানে যাওয়ার পরে তারা প্রফিট করবে। এই ধরনের ইফেক্ট আছে, যেটা আপনার নন প্রাইসিং ফ্যাক্টর, যে তাহলে কি এখানে কম প্রাইসে কিন্তু সে ট্রান্সফার করতে পারতো, যেটা আপনার এই যে বেক্সিমকো করছে এটা বাংলাদেশে। বেক্সিমকো আপনার এই যে সায়ান আছে না, মালিক, বেক্সিমকোর মালিক আর কি, যে আপনার সালমান এফ রহমানের ছেলে, তার নিজস্ব কোম্পানি আছে দুবাইতে। দুবাইতে কোম্পানি থাকাতে বাংলাদেশ থেকে সে প্রোডাক্ট কিনে নেয়, বাংলাদেশের বেক্সিমকো এখানে ট্রান্সফার করছে। ট্রান্সফার করার পরে বলছে যে টাকা সেল করার পরে দিবে, টাকা আর বাংলাদেশে ঢুকে নেই। কারণ কি ঢুকে নাই, বলছে কি যে এখান থেকে তো বলছে ট্রান্সফার করছে, সেল করে নাই, তো সেল করবে হচ্ছে কোথায়?
দুবাই দুবাই আপনার সেল সেন্টার থেকে, তারপর সেল করলে টাকা পাবে। So there are several international factors that affect your price. এখন আমরা যেটা হচ্ছে যে এই সুবিধাটা আমাদের যে বেক্সিম করেছে, এটা হচ্ছে আপনার একটা মানি লন্ডারিং এর পয়েন্ট হিসেবে নিয়েছে, বাট ইট ক্যান বি ইউজড এজ লিগাল ওয়ে। লিগাল ওয়েতেও এই ট্রান্সফার প্রাইসিং এর সিস্টেম আছে। অথবা আপনারা যখন এই যে ব্যাংকে এক ব্রাঞ্চ থেকে আরেক ব্রাঞ্চ দিয়ে টাকা নেয়, সেটাও ট্রান্সফার প্রাইস। ইন্টার ব্যাংক যে ডিপোজিট বা মানি ট্রান্সফার করেন, এটাও কি, দিস ইজ অলসো ট্রান্সফার প্রাইসিং। যে উত্তরা ব্যাংকে কি বলে, উত্তরা ব্রাঞ্চের থেকে টাকা নিল হচ্ছে গুলশান ব্রাঞ্চ, এই যে ট্রান্সফার প্রাইসিং এ অপারেটিং কস্ট আর নট অ্যাডেড সেখানে, অনলি ডিপোজিট প্লাস সাম ফ্যাক্টর। So, transfer pricing, dumping, anti-dumping, parallel or gray import, country of origin, this affect. বাংলাদেশ থেকে যে আমরা গার্মেন্টস বিক্রি করি, সেখানে বলা আছে যে কান্ট্রি অফ অরিজিন মাস্ট বি হিয়ার ইন বাংলাদেশ, অ্যান্ড দেয়ার অলসো লেভেলস। এই কান্ট্রি অফ অরিজিনের লেভেল আছে, যেমন ফার্স্ট ডিগ্রি কান্ট্রি অফ অরিজিন, সেকেন্ড ডিগ্রি কান্ট্রি অফ অরিজিন, থার্ড ডিগ্রি কান্ট্রি অফ অরিজিন। ফার্স্ট ডিগ্রি কি, যে আপনাকে সুতো কিনতে হবে, সুতা কিনে তারপরে প্রোডাক্ট তৈরি করতে হবে। সেকেন্ড ডিগ্রি কি, সেকেন্ড ডিগ্রি বলছে যে সুতা না, এরপর সুতা থেকে যে কাপড় হয়, কাপড়ও বিদেশ থেকে যদি কিনে আপনি সেল করেন তাহলেও কান্ট্রি অফ অরিজিনের সুবিধা পাবেন। আর থার্ড গ্রেড হলো যে আপনি কাপড় না, এবার গার্মেন্টস কিনেই বিক্রি করবেন, তাহলে আর পাবেন না। এই থার্ড স্টেজ অফ কান্ট্রি অফ অরিজিন, থার্ড স্টেজ অফ ভ্যালু এডেডও বলে, থার্ড স্টেজ অফ ভ্যালু এডেডে আপনি এই সুবিধা পাবেন না, যেটা আবার অন্যান্য দেশে আছে। যেমন আপনাদের এখন যে আমাদের ট্রাম্প যে ট্যারিফ চালু করছে বা ইম্পোজ করছে বাংলাদেশে, আপনার অ্যারাউন্ড 13%, চায়নার জন্য 45%, ব্রাজিলের জন্য 10%, হংকং এর জন্য, হংকং না সিঙ্গাপুরের জন্য 10%, এরকম করছে না। না, স্যার বাংলাদেশে 20%। 20%, 13% পরে কোনো ইম্প্যাক্ট আছে আর কি, ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট হুম। করার ফলে আপনার কম বেশি হয় না, ওরা যদি। যেটা বলছে, তার ওই ট্রাম্পের যে ডিউটি, সেটার হচ্ছে যে ট্রাম্পের যেটা চাহিদা সেটা হচ্ছে যে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট গ্যাপ কমাইতে আর কি। যে ওই তো গ্যাপ ওদের সাথে কমলে ট্রেড অফ ডিউটি করলে, কমতে থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদের সাথে ট্রেড অফ করলে দেন এটা কমতে থাকবে। ওইটা এখন আমরা যে পরিমাণ তাদের কাছে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করি তাদের কাছ থেকে, হুম। সেটার ইম্প্যাক্ট এখন 13%। জি স্যার। এর যাই হোক, এখন আপনার বাংলাদেশ কি করতে পারে, বাংলাদেশ প্রোডাক্ট সেল করতে পারে হচ্ছে সিঙ্গাপুরে, সিঙ্গাপুর 10% আমেরিকায় সেল করতে পারে। এখন এই কেন করতে পারে, কারণ কি ওইখানে কান্ট্রি অফ অরিজিন নেই, প্রোডাক্ট সেল করবে সেটার উপরে 10% হবে। বাংলাদেশ যেটা করতে পারে ব্রাজিলে করতে পারে, এটাকে বলা হয় টেরিফ ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। কি বলে, টেরিফ ইঞ্জিনিয়ারিং, মানে টেরিফকে কিভাবে কমানো যায় সেই ইঞ্জিনিয়ারিং করা। টেরিফ ইঞ্জিনিয়ারিং মাধ্যমে আপনারা অনেকেই করে, যেটা আমাদের তুরস্ক করে, তুরস্ক টার্কি। তুরস্কের গার্মেন্টস প্রোডাকশন নেই, তুরস্ক কি করে, বাংলাদেশ থেকে গার্মেন্টস ইম্পোর্ট করে, ইম্পোর্ট করার পরে তারপরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে বিক্রি করে। তুরস্ক তো জিএসপি ফেসিলিটিস পায় না কোনো প্রোডাক্টই, কারণ ইট ইজ অলসো ডেভেলপ কান্ট্রি, কাজেই তার কাছে সব প্রোডাক্টই সমান। সে প্রথমে বাংলাদেশ থেকে প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করে, ইম্পোর্ট করার পরে এটাকে বলা হয় রি এক্সপোর্ট, মানে ইম্পোর্ট করার পর এক্সপোর্ট করা, রি এক্সপোর্ট বলে, কারণ এই এই জিনিস একবার এক্সপোর্ট হয়েছে বাংলাদেশ থেকে, সেকেন্ড টাইম এক্সপোর্ট, ইট ইজ নন অ্যাজ রি এক্সপোর্ট। কাজে কান্ট্রি অফ অরিজিন নিয়ে আমরা যে কথা বললাম, এটা হিউজ বিগ ইস্যু, বাট ফর দি মোমেন্ট কান্ট্রি অফ অরিজিন অ্যাফেক্টস ইউর প্রাইস। হোয়াট উইল বি দ্য প্রাইস? First stage country of origin, second stage, third stage, re-export, tariff engineering, these are all related with country of origin. Dumping, transfer pricing affects your international pricing. So when you are setting your price, then you have to think about the other non-pricing factors.
And then place strategy. Place means what? মার্কেটিং এ প্লেস বলতে কি বুঝেন? The distributor channels. Good distribution channel. So it can be wholesaling, it can be retailing, it can be direct selling. So which one will you choose? This strategy, this analysis will help you to identify which option you are going to choose. And it is ultimately your place decision. Distribution decision is related with the supply chain and delivery chain. Supply chain management or SCM and value delivery networks, same thing. It can be upstream, it can be downstream. What is upstream? আপনি যখন প্রোডাক্টটা তৈরি করেন তখন প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য you need raw materials, you need components, parts, information, finances, expertise needed to create a product. It is known as upstream. এবার প্রোডাক্ট তৈরি হওয়ার পরে downstream, you are selling. Downstream is ultimately your marketing distribution. Downstream partners include marketing channels or distribution channels that look toward the customer, including retailers and wholesalers. So your place is ultimately downstream supply chain. And upstream supply chain means you are producing the goods. And value delivery network, it is changing your product value. যেটা আমরা ইনকোটামস দেখে আসছি, how it is changing. Value delivery network is composed of the companies, suppliers, distributors, and ultimately consumers, customers who partner with each other to improve the performance of the entire system. যে আপনি যখন কোম্পানি থেকে সাপ্লায়ার কাছে যান, সাপ্লায়ার কাছ থেকে ডিস্ট্রিবিউটর কাছে যায়, ডিস্ট্রিবিউটর কাছ থেকে কাস্টমার যায়, they are adding value. Value delivery network in making and marketing its lines of cars, Toyota manages a huge network of people within the company plus thousands of outside suppliers, dealers, and marketing service firms that work together, deliver the brands, let's go places, and let's go beyond promises. It is their mission statement, vision statement. Let's go places, let's go beyond. So that means আপনি যেখানেই প্রোডাক্ট চান সেখানেই প্রোডাক্ট আছে। So supply chain and value delivery network, you have to, while you are selling your product internationally, you have to think about the value delivery network. It means that who are supplying, who are manufacturing, who are distributing, who are retailing, everything will be take care. And example হিসেবে বলছে যে টয়োটা, এই টয়োটা কি বলছে যে thousands of outside suppliers. টয়োটা কিছুই তৈরি করে না। আপনি যদি টয়োটায় যান, আমি টয়োটায় গিয়েছিলাম দেখতে প্রোডাকশন সিস্টেম, টিপিএস এর টয়োটা প্রোডাকশন সিস্টেম দেখতে গেছিলাম। রোবোটিক অপারেশনস 90% টিপিএস। আর টয়োটা কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করে না। এখানে দেখেন তো কি প্রোডাক্ট আছে, কি কি আছে। এর মধ্যে 70% হচ্ছে টয়োটা প্রডিউস করে না। এই হুইল তৈরি করে না, এই বডি তৈরি করে না, এর আপনার পার্টস তৈরি করে না। 70% হচ্ছে তারা নিজেরা তৈরি করে না, 70% আউটসাইড সাপ্লায়ার্স এর কাছ থেকে নিয়ে আসে। 70% এর হুইল বিয়ারিং শুধুমাত্র তারা অ্যাসেম্বলিং করে এবং কি কম্পোনেন্টস তৈরি করে। যেমন মেশিন তৈরি করবে, সেই মেশিনও কি ওর পার্টস 90%, 70% পার্টস তাদের না, মেশিন তৈরি করতে যা লাগে। So they have to maintain a huge network with the suppliers, dealers, marketing services firms. And altogether, this is known as value delivery network. Value delivery network. So, value delivery network, when you are selling your product in international market, you have to develop a value delivery network. কার কাছ থেকে কি নিয়ে আসতেছেন,
কার কাছে যাবে। আর এরপরে আপনাদের ক্লাস কি আজকের কি সব কি অনলাইন নাকি অফলাইন আছে? স্যার সব স্যার অনলাইন, অনলাইন সব সব। অনলাইন স্যার। তাহলে মানে এই যে বললো যে ইসে থাকবে, অফিসে থাকবে আমাদের, আপনাদের পরে কার সাথে ক্লাস? স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ফকির স্যার, স্যার শহীদুল ইসলাম ফকির। ও এর সাথে না, ওই যে আমাদের কি বলে আপনাদের জহির ভাইয়ের কোঅর্ডিনেটর সাথে না? জহির স্যার, হ্যাঁ জহির হ্যাঁ। স্যার 12টায় নেবে স্যার, 12টার সময়। এই স্যার তারপরে ও ঠিক আছে, সময় হলে বললেন আবার। 10:30টায় পরের ক্লাস স্যার, 10:30টায়, 10টা 30 মিনিট। এখন কয়টা বাজে? 10টা 13। হ্যাঁ, তো সময় নেই তো আমাদের। তাহলে দেখেন যে আমাদের আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল, হাউ ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল অ্যাডস ভ্যালু। আপনাকে কেউ হেল্প করতেছে, সামবডি ইজ হেল্পিং ইউ বাই এডিং ইনফরমেশন। যেমন আপনি আপনার প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন হচ্ছে আমেরিকায়, তো আমেরিকায় আপনি কি তথ্য জানেন কারা কিনবে কারা কিনবে না? কাজে আপনার যদি রিটেইলের কাছে সেল করেন, সে আপনাকে ইনফরমেশন দিতে পারে। তারা আপনাকে প্রমোশনাল টুলস কিভাবে প্রোডাক্ট সেল করবে, কাস্টমারদের কাছে কিভাবে আপনার প্রোডাক্টের তথ্য তুলে দিবে, ইট ইজ হেল্পিং বাই দেম। সো চ্যানেল মেম্বার্স আর অ্যাডিং ভ্যালু by providing information, by providing promotion, by contacting with the people, matching, negotiating, physical distribution, financing, risk taking, even financing. আপনি যে একটা প্রোডাক্ট এখান থেকে বাংলাদেশ থেকে সেল করতেছেন, সেটা কিন্তু আপনি কিন্তু শুধুমাত্র ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন যে করে তার খরচকে বিয়ার করে ডিস্ট্রিবিউটর, যে কনজিউমারের কাছে যে বিক্রি করে। সো দ্যাট মিনস ইউর ফাইন্যান্সিং ইজ অলসো ডিস্ট্রিবিউটেড, রিস্ক ইজ অলসো ডিস্ট্রিবিউটেড। ওই যে আমরা ইনকোটামস দেখলাম যে কখন কার রিস্ক হবে, এটা তো আপনার শুধুমাত্র আপনার আর ইম্পোর্টারের পক্ষে দেখলাম। এই রিস্ক টেকিং কি আরো থাকতে পারে, যে কনজিউমার পর্যন্ত যেতে, কনজিউমার ইভেন ডিস্ট্রিবিউটর থেকে, রিটেইলার থেকে কনজিউমার, দেয়ার ইজ অলসো রিস্ক। দিস ইজ বিং ডিস্ট্রিবিউটেড। সো রিস্ক যে টেক করে সেও কিন্তু ভ্যালু অ্যাড করে আপনার প্রোডাক্টে। সো দ্যাট মিনস ইন ইউর মার্কেটিং চ্যানেল মেম্বার্স আর অ্যাডিং ভ্যালু। মেবি দে আর হোলসেলার, maybe they are logistic provider, maybe they are retailer. They are adding what? Adding value. The nature and importance of marketing channels, and marketing channels, number of channels. Channels may be primarily direct marketing channel, secondarily indirect marketing channel. Direct means that marketing channel that has no intermediary levels. আপনি সরাসরি আপনার প্রোডাক্ট সেল করবেন। মাল্টিভার্স, মেটাভার্স সেলিং, এখন কি টেকনোলজিতে বলে কি মেটাভার্স। মেটাভার্স মানে কি, যে আপনি প্রোডাক্ট সেল করবেন, প্ল্যাটফর্ম ইজ ডিজিটাল, এভরিথিং ইজ ডিজিটাল, এবং কাস্টমাররা যে কিনবে, when they will buy your product, they can enter into the metaverse, they can check your product। এখন আপনারা ফিজিক্যাল শপে গিয়ে যে এভাবে প্রোডাক্ট দেখেন, যারা কিনতে যাবে তারা মেটাভার্সে ওইভাবে প্রোডাক্ট দেখতে পারে, খুলে এদিক আপনার পেছন সাইড, ইনসাইড, আউটসাইড, in the metaverse place. So marketing, metaverse marketing. The new term we use in marketing is metaverse marketing. So direct marketing, you can use metaverse system in direct marketing. You do not. সাউন্ড পাচ্ছি না। এখন এখন so ঠিক আছে স্যার।
Direct marketing and indirect marketing is a marketing channel containing one or more intermediary levels. এবার কি retail or wholesaler may be added. Indirect marketing channel. And especially we say that it is the system. Consumer marketing channels, business marketing channels. Consumer marketing using direct channel, a company sells directly to customers. No surprise there. Examples, Jayco, Quicken Loans. Using indirect channels, the company uses one or more levels of intermediaries to help bring its product to final buyers. So here producer to consumer, producer, retailer, consumer, producer, wholesaler, retailer, consumer, producer, business customers, producer. This is business products, business product, producer, business distributor, and business customer. Manufacturers, representative, sales branch, business distributor, and it is going to the customer. So these are the very simple issues that we use in our daily marketing system. International marketing system is also no exception. They're selling either to consumers or to the business customers. And especially when they're selling to the business customers, they usually sell intermediate products that will be processed again. And when you are dealing with the marketing channels, channel members are connected by several types of flows. Number one, physical flow of product. আপনি শার্ট বিক্রি করবেন, শার্টের ফ্লো হবে একভাবে। ওনারশিপ ফ্লো, ওনারশিপটা কিভাবে হবে? যেমন ট্রান্সফার প্রাইসিং যদি করেন তাহলে ওনারশিপ কিন্তু চেঞ্জ হয় না প্রোডাক্টের। তারপর আপনি যদি আপনার ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং এ ওই যে ট্রেড পেমেন্ট মেথডস আছে, যেটা মনে হয় ডিসকাস করছি কিনা আপনাদের সাথে। ট্রেড পেমেন্ট মেথডস একটা হলো কি যে আপনার এলসি তে ট্রেড করবেন, লেটার অফ ক্রেডিট, ডকুমেন্টারি ক্রেডিট। আরেকটা হলো যে ডকুমেন্টারি কালেকশন, আরেকটাকে বলা হয় ডিরেক্ট অথবা টিটি। আরেকটা একটা অ্যাডভান্স পেমেন্ট অ্যাডভান্স পেমেন্ট আর টিটি একই। হ্যাঁ, গুড, থ্যাঙ্কস। আরেকটা হলো যে আপনার কনসাইনমেন্ট বেসিসে করে। কনসাইনমেন্ট বেসিসে করলেই ওনারশিপ, আপনি প্রোডাক্ট যদি বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়ায় পাঠান, ইন্ডিয়ায় যাওয়ার পর ওনারশিপ আপনারই থাকে। ইন্ডিয়ায় যখন ওটা সেল হবে তখন ওনারশিপ আপনার থাকে না, তখন সে টাকা দেয়। তার মানে কি, ফ্লো অফ ওনারশিপ ইজ অলসো ডিফারেন্ট। আপনি প্রোডাক্ট পাঠালেই কিন্তু ওনারশিপ চেঞ্জ হয় না। প্রোডাক্ট পাঠালে ওনারশিপ চেঞ্জ হবে তখনই, যেমন আপনার যদি সেটা কি যেন বললাম এখন, আপনার কোন মেথড, কনসাইনমেন্ট। একটা ডিরেক্ট পেমেন্ট, আর একটা হলো ডকুমেন্টারি ক্রেডিট, আর একটা ডকুমেন্টারি কালেকশন, আর একটা হলো কনসাইনমেন্ট, আর একটা আছে আপনার ডিরেক্ট পেমেন্ট। ডিরেক্ট পেমেন্ট হলো যে ওনারশিপ, প্রোডাক্ট পাওয়ার পরে ওনারশিপ ট্রান্সফার হলে সে ডিরেক্ট পেমেন্ট করে দিবে। যাক, এগুলোর ডিটেলস আমরা কথা বলতেছি না এই মুহূর্তে। যেটা আমরা বলতেছি যে আপনার এই যে ওনারশিপ হলো, কনসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে ওনারশিপ আপনারই থাকে যতক্ষণ প্রোডাক্ট তার আউটলেট থেকে সেল না হয়। তার আউটলেট থেকে সেল হওয়ার পরে তারপরে আপনাকে এই ফাইন্যান্সিয়াল ফ্লোতে আসবে, পেমেন্ট ফ্লোতে। তার মানে কি, আপনি যে প্রোডাক্ট সেল করবেন সেই প্রোডাক্টের এক ধরনের ডেলিভারি হবে, ওনারশিপের ডেলিভারি হবে আরেক ধরনের, পেমেন্টের ডেলিভারি হবে আরেক ধরনের, ইনফরমেশনের ডেলিভারি হবে আরেক ধরনের, প্রমোশনের ডেলিভারি হবে another types. That means these are the different flows of international sales. One is physical flow of goods, another is flow of ownership, another is payment flow, another is information flow, another is promotion flow. তথ্যটা কিভাবে যায়, যেমন আপনারা যারা ব্যাংকে কাজ করেন, আপনারা কাজ করেন হচ্ছে ইনফরমেশন ফ্লোতে। ইনফরমেশন ফ্লোতে আপনার কাছে ডকুমেন্টস আসছে, আর আপনি তথ্য পেয়েছেন যে প্রোডাক্ট সে রিলিজ করছে,
সো ইউ হ্যাভ টু মেক পেমেন্ট ইনফরমেশন বেসিস। আপনারা কি কোনোদিন আম, কি বলে পোর্ট অফ শিপমেন্ট আর পোর্ট অফ ডিসচার্জে গেছেন? ধরেন এলসি পেমেন্টে সেল করতেছেন, এলসি এলসি ওপেন করেন, তখন কি গেছেন কোনো ফ্যাক্টরিতে? এলসি ওপেন করা বাদ দেন, এবার আপনি প্রোডাক্ট যে বিক্রি করলেন, সেই ওই দেশে যে প্রোডাক্ট গেল, ওই দেশে যাওয়ার পরে যে আপনি প্রোডাক্ট সে সত্যিই রিলিজ করছে, কেউ দেখছেন? ব্যাংকাররা? নো স্যার, স্যার ব্যাংক ডিলস উইথ ডকুমেন্টস, এই নট উইথ ইনফরমেশন প্রোডাক্টস। ফ্লো, এটাকেই বলছি যে আমরা ইনফরমেশন ফ্লো। আপনি তথ্যের ভিত্তিতে সব পেমেন্ট করে দিচ্ছেন। তার মানে কি, আপনি যখন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং এ যাচ্ছেন, তখন আপনার ফিজিক্যাল ফ্লো অফ গুডস একভাবে দেখে, এটা দেখে যারা এক্সপোর্ট আর ইম্পোর্ট করে তারা। ওনারশিপ, কখন প্রোডাক্টের ওনারশিপ চেঞ্জ হবে, এটা ডিফারেন্ট ফ্লো। যেমন আপনার এলসির ক্ষেত্রে বা ডকুমেন্টারি কালেকশনের ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট যাওয়ার সাথে সাথে ওনারশিপ চেঞ্জ হয়ে যায়। তারপর হলো যে আপনার পেমেন্ট ফ্লো, পেমেন্ট কখন পাবেন, কখন কে পেমেন্ট দিবে। ওই যে একটু আগে যেটা বললেন যে ডিরেক্ট মেথড হলে সাথে সাথেই দিয়ে দিবে, আগেই অ্যাডভান্স পেমেন্ট হলে আগে দিয়ে দিবে, ডিরেক্ট পেমেন্ট হলে প্রোডাক্ট পাওয়ার পরে ডিরেক্ট পেমেন্ট করে দিবে, ডকুমেন্টারি কালেকশন হলে যাবে, ডকুমেন্টস সাবমিট করবে, পেমেন্ট পেয়ে যাবে। তারপর হচ্ছে ডকুমেন্টারি ক্রেডিট হলে লেটার অফ ক্রেডিটের কমপ্লায়েন্স অনুযায়ী আপনার যে ব্যাংকের কাছে দেওয়ার কথা, সেখান থেকে যে ব্যাংকে এলসি ওপেন হয়েছে সেখানে গেলে দিয়ে দিবে পেমেন্ট। সো পেমেন্ট ফ্লো ইজ ডিফারেন্ট, information flow is different, and promotion flow is also again different. You are promoting here for the same product in Bangladesh, and the promotion for the same product in international market will be different. Language different, culture different. There are several factors. এখানে বলছে, so what are the factors that affect? স্যার, ওনারশিপ ইয়েটা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং এ আমরা যে এক্সপোর্ট করি সেটাতে এক্সপোর্টার প্রাথমিকভাবে ওই গুডস এর ওনারশিপ দেয় আহ, তার এক্সপোর্টিং ব্যাংক। ব্যাংক আবার ফের এটা এর ক্ষেত্রে ওনারশিপ দিয়ে দেয় ওই পাশের মানে ইম্পোর্ট যে করবে ইম্পোর্টারের ব্যাংক। ইম্পোর্টারের ব্যাংক ইম্পোর্টারের কাছ থেকে পেমেন্ট নিয়ে তখন তার নামে কনসাইন Good. কনসাইনি করে দেয় যে হ্যাঁ, ঠিকই এইভাবে বলছেন। ফ্লোটা হয়। গুড, ওকে, থ্যাঙ্কস। এবার আসেন যে সে যেটা বলছে যে আপনার যেমন এলসির ক্ষেত্রে কি হয়, যে প্রোডাক্টের ওনারশিপ কার কাছে থাকে, প্রোডাক্টের ওনারশিপ কার কাছে থাকে, যেমন যখন প্রোডাক্ট তৈরি করে তখন থাকে ম্যানুফ্যাকচারের কাছে, তারপর প্রোডাক্ট তৈরি করার পর যখন শিপিং কোম্পানির কাছে দিয়ে দেয়, তখন ওনারশিপ থাকে শিপিং কোম্পানির। শিপিং কোম্পানি একটা বিল অফ লেডিং দেয়, ইয়ে ব্যাংকের তাই না? কাছে। হুম। বিল অফ লেডিং দেয়, সেটা সেই হ্যাঁ, বিল হ্যাঁ। অফ লেডিং এ ব্যাংকের নাম লেখা থাকে। তারপর সেই ব্যাংক যখন সেই বিল অফ লেডিং আবার ইম্পোর্টারের ব্যাংকের কাছে পাঠায়, তখন ওই ইম্পোর্টারের ব্যাংক আবার কি করে দেয়, যে এটাকে আবার ওটা কি বলে, টেকনিক্যাল ভাষায় কি যেন বলে, এন্ডোর্স করে দেয়, তাই না? এন্ডোর্সমেন্ট করে দেয়। এন্ডোর্স করে দেয়, মানে ওটা হলো হুম। একটা, যেটা আমরা আইনের ভাষায় বলি হচ্ছে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট, ওটাকে নেগোশিয়েট করা যায়, একজনের কাছ থেকে আরেকজনের ট্রান্সফার করা যায়। যাই হোক, সে যেটা বলছে যে এলসির ক্ষেত্রে ব্যাংক ওনারশিপ থাকে, প্রাইমারিলি ওনারশিপ প্রোডাক্ট দিয়ে দেয় ব্যাংককে, ব্যাংক এটা ট্রান্সফার করে দেয় ইম্পোর্টারের ব্যাংকে, কারণ ইম্পোর্টারকে তো ইম্পোর্টারের ব্যাংক চিনবে, এক্সপোর্টারের ব্যাংক চিনবে ইম্পোর্টারের ব্যাংককে, আর ইম্পোর্টারের ব্যাংক চিনবে হচ্ছে যে প্রোডাক্ট কিনলো তাকে। এ কারণে ব্যাংককে ওনারশিপ দেওয়া হয়, ব্যাংক আবার এটাকে এন্ডোর্স করে ওনারশিপটা ট্রান্সফার করে দেয় ইম্পোর্টারের নামে। ইম্পোর্টার তখন প্রোডাক্ট থেকে, সরি, শিপ থেকে প্রোডাক্ট রিলিজ করতে পারে। সো দ্যাট মিনস ফ্লো অফ ওনারশিপ ইজ এ ফ্যাক্টর। আমরা যেহেতু অনেকেই ব্যাংকার আছে, যে কারণে এই জিনিসটা আরো ক্লিয়ারলি বুঝতেছে, আর যারা ব্যাংকার না তাদের ক্ষেত্রে বলবো যে আপনার এই ওনারশিপ এক এক স্টেজে এক একজনের কাছে থাকে, এবং এই ওনারশিপ যেমন চেঞ্জ হয়, যেমন প্রোডাক্ট একভাবে চেঞ্জ হয়, ওনারশিপ আরেকভাবে চেঞ্জ হয়, ইনফরমেশন আরেকভাবে চেঞ্জ হয়, পেমেন্ট আরেকভাবে চেঞ্জ হয়, প্রমোশন ফ্লো আরেক ধরনের হয়। এই ধরনের চেঞ্জ গুলি আপনার এই মার্কেটিং
প্লেসের মধ্যে পড়ে। আমরা কি পড়তেছি বলেন তো? প্লেস ডিসিশন, প্লেস স্ট্র্যাটেজিস, দ্যাট মিনস ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্র্যাটেজিস when you are distributing your product। শুধু প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিচ্ছে এটা মাথায় রাখলে হবে না। ইন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং ইউ হ্যাভ টু think about ownership distribution, you have to think about payment distribution, you have to think about information distribution, you have to think about promotional distribution। এখন in today's world we use the vertical marketing system, also integrated marketing system। ভার্টিক্যাল মার্কেটিং সিস্টেম দেখেন, এই যে ইন ট্রেডিশনাল মার্কেটিং সিস্টেম, কনভেনশনাল মার্কেটিং সিস্টেম, প্রোডিউসার ইজ সেলিং দ্য প্রোডাক্ট টু দ্য wholesaler, wholesaler is distributing to the retailer, retailer is distributing to the consumer। But in today's world, all together can sell product to the consumer, they work in a team, producer, retailer, wholesaler, they are all connected। যেটাকে আমরা কি বলি যে জিরো ইনভেন্টরি সিস্টেম or JIT, just in time delivery system। So here the consumer can place order to the producer, consumer can place order to the retailer, the consumer can place order to the wholesaler, but they will work together and they will deliver the product to the consumer in a concerted, in a common manner। So it is usually we say vertical marketing system, vertical marketing system। And when you are designing your channel, that means when you are setting your place strategy, when you are setting your place strategy, you have to think about what? You have to think about your customer needs, তাদের প্রয়োজনটা কি, কোনভাবে সে পেতে চায় solution। Then setting the channel objectives, channel objectives means আপনি কি রিটেইলিং দিয়ে দিবেন নাকি হোলসেলে দিয়ে দিবেন না ডিরেক্ট দিবেন। আইডেন্টিফাইং চ্যানেল অল্টারনেটিভস, এবার কি হু আর দি অল্টারনেটিভ অপশনস। আমরা বাংলাদেশে যখন টয়োটার গাড়ি কিনি তখন কি হয়, একটা কি চ্যানেল কি একটা, মাল্টিপল চ্যানেলস। অ্যান্ড হুইচ চ্যানেল ইজ মোস্ট কস্ট ইফেক্টিভ, ইভ্যালুয়েটিং চ্যানেল অল্টারনেটিভস। কোন চ্যানেলে বিক্রি করলে আপনার সবচেয়ে খরচ কম হবে, ইউ উইল চুজ দ্যাট চ্যানেল when you are distributing your products। So your while you are making place decision, you have to think about customer needs, objectives of your company, your alternative channels, and evaluating alternative channels। তা আপনাদের মনে হয় শহীদ স্যারের ক্লাস অন টাইমেই হবে নাকি? অন টাইমে হওয়ার কথা স্যার। কারণ অনলাইন তো অন টাইমেই হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা প্রমোশনটা নেক্সট ক্লাসে পড়বো, প্রমোশন। অলরাইট। জি স্যার। So these are all related with your, say for example, place। Supply chain is also place component। যেমন আপনি ওয়্যারহাউসিং কি করবে, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট কি করবে, ট্রান্সপোর্টেশন কি করবে, লজিস্টিক্স ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, ওই যে এপিএল মার্কস যেটা বাংলাদেশে পোর্ট করতেছে, তারা কি এই লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট বলে যে ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং সিস্টেম। ইন্টিগ্রেটেড মানে হলো যে আপনার সবাই একসাথে কানেক্টেড, কারণ কি যে পোর্ট ইজ অলসো কানেক্টেড উইথ দেয়ার ট্রাক সার্ভিস। বা ঢাকা থেকে যে প্রোডাক্ট নিয়ে যাবে, শিপে তুলবে, ওই শিপেরও মালিক আছে মার্কস। মার্কস শিপিং লাইন শুনছেন না? মার্কস শিপিং লাইন্স মানে কি যে তারা ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস দেয়, একবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। প্রোডাক্ট ওয়্যারহাউজিং এ তারা করে, ইনভেন্টরিও ম্যানেজ তারা করে, ট্রান্সপোর্টেশন তারা করে, এবং লজিস্টিক ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্টও তারা করে। So there are multiple options, and these are integrated together. It is known as integrated marketing system, integrated distribution system। এরপরে আমাদের এই যে ইন্টিগ্রেটেড ডিস্ট্রিবিউশন আর ইন্টিগ্রেটেড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট, ইন্টিগ্রেটেড লজিস্টিক ম্যানেজমেন্ট ইট ইজ নন অ্যাজ। এখন কি লজিস্টিক আপনার টয়োটা যেটা করে, বললাম 70% তাদের কি বাহির থেকে আসে, আর
দিক থেকে না, বিয়ারিং সাপ্লাই দেয় একজনে, এক ম্যানুফ্যাকচারার, বিয়ারিং প্যাড সাপ্লাই দেয় আরেক ম্যানুফ্যাকচারার, আপনার কি বলে হুইল ম্যানুফ্যাকচার করে এক কোম্পানি। এইভাবে মাল্টিপল পার্টস আর দেয়ার, অ্যান্ড ফর এভরি পার্ট দে হ্যাভ ডিফারেন্ট সাপ্লায়ার। সো there is no way to use, there is no alternative way to use ইন্টিগ্রেটেড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট। তাদেরকে ইন্টিগ্রেটেড করতেই হয়। কোন দেশ থেকে কয়টা প্রোডাক্টের অর্ডার আসলো, সে অনুযায়ী প্রোডাকশন কিভাবে করবে, who will supply the materials, who will supply the finished, who will distribute the finished goods, all are integrated together. It is known as integrated logistics management. Okay, thank you for today. Promotion, we'll discuss promotion in our next lecture. থ্যাংক ইউ স্যার। Okay. আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam.